Hare
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जीत सिंह जी साबका MLC जम्मू कश्मीर उन्होंने भी एक जयकारे में जी आया कहते हाँ बोले सोनिहा। जो 2 साल पहला असी समागम जो सी कीता सी उसके विच साडे कोल प्रचारक के रूप में पहुंचे सन अज फिर साडे विच हन उन्होंने भी असी एक जयकारे में जी आया कहते हाँ बोले सोनिहा। अपने आप को बहुत बड़भागी समझ रहे हाँ कि जिन्हों शख्सियतों को असी किते टेलीविजन के अंदर देखते सन असी आज जो अंतम पड़ाते मैं तो यही कहूँगा कि सिखी का अगर प्रचार हो रहा है वो गुरबत कैंपों के राही इन्हों समागमों के राही साढ़े इस रियासत के दास उस वे जनरल सैकटरी स्टेट का उस वे भी असी कैंप लगाते गुरमत के असा ने तथ कढ़िया कि भाई सिक्खी का प्रचार नौजवानों तथ थल पेगी सिक्खी नाल जुड़नगे जे असी गुरमत के कैंप या गुरमत के समागम लंबे तरीके नाल करांगे कि एक दिन वास्ते करके नहीं या दुनिया के एक मिसाल है क्योंकि असी कालीकोट सिंह जी निहंग निगारी साहब का डेरे के मुखी संत भाई लोटा सिंह जी संत भाई मां बचिंदर सिंह जी जिन्होंने बड़े विशाल तरीके सिक्खी का फलाप किया सी। लेकिन अज के दौर के जो जिला भाई बहादुर सिंह जी तो ये प्रोग्राम चल रहा है ये सिक्खी ने मैं सारे वीरों का धन्यवाद करना खास तौर पर प्रधान साहब श्रोमणी कमेटी के यानी हरजिंदर सिंह जी धामी एडवोकेट उन्होंने साढ़े पुराने साथी हरजिंदर सिंह जी महता सुरजीत सिंह जी जोड़े इन्होंने नाल आए हैं होर भी जो सज्जन आए हैं उन्होंने भी धन्यवाद करना क्योंकि महता साहब साढ़े पुराने साथियों में ने वो भी उस वक्त प्रचार के नाल चल रहे सी। मैं उन्होंने धन्यवाद क्योंकि काफ़ी बुलारे बोलने वाले में ज़्यादा समझ आना चाहता मैं यही कहूँगा गुरु नाल जुड़ो अमृत चको अपना विरसे बचाओ फिर करे सब दे सिक्खी का प्रचार बढ़े फुले सिक्खी का तद फुलेगी जे असी अपने जीवन में अमली लियावांगे। साड़ा जीवन ऐसा होना चाहिए वेख के कोई काश मैं भी सिख होवां फिर मतलब अपनी जिंदगी गुरबाणी अमल के रस लियाओ ताकि उसके नाल ही साढ़े को पहुंचे मोहम्मद जमीर चेयरमैन BDC असी उन्होंने भी जी आया कहते हाँ। मैं प्रधान साहब जो बेनती कराँगा इन्होंने जो है वह सम्मानित किया जाए। चौधरी अब्दुल गनी जी जो हम स्टेज आ जाए उन्होंने मोहम्मद जमीर चेयरमैन BDC के भी आ जाए। सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी एडवोकेट साहब मेरे बड़े भाई सरदार हरजिंदर सिंह जी मेहता सीनियर वाइस प्रेजिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी MLC साहब सत्कारयोग सरदार हरचंद सिंह जी इतों के मुख्य सेवादार अब्दुल गनी जी उन्होंने नाल आए मेहमान चेयरमैन साहब ते सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी श्री गुरु तेग बहादुर जी का शताब्दी मनाने
ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 500 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਛ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਕਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਲੜਾਈ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
सिखां दी जाके लड़ाई लड़दी है। उत्थे जिहड़ियां चीज़ां चाहिदियां, जो समान चाहिदा, मैनूं पता अंडेमान निकोबार मैं भी गया सा 2018 च, और उत्थे गुरसिख दसदे सी कि इत्थे सुनामी आई सी, 1000 सिख साडा उत्थे अंडेमान निकोबार भी रह रहा, गुरु की सेवा कर रहा, गुरुद्वारे बहुत वधिया बनाए आ। वो कह रहे सी भी इत्थे जदों सुनामी आई सी साडे घर डिग पे सी और समुद्र दे विच है, और साडी कोई बात नहीं सी पुछदा, ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वफद उत्थे भी गया, 1-1 लाख रुपया उन्होंने घर बनाने वास्ते दिता, उदों दवाइयां दित्तियां, कपड़े दिते, और उन्होंने कहा जे तुहानूं फिर भी कोई मुश्किल आवे असीं तुहाडे लई हाज़िर हां, और इस संस्था नूं चढ़दी कला च रखना। अकाल तख्त साडा महान तख्त आ, ते उत्थों हवा हर आवाज़ जिहड़ी आ वो सिखां दी समौर आ, सिखां लई हर सिख नूं मनदा, भावें वो दुनिया के किसी कोने च बैठा। और मैनूं इस गल की खुशी, मैं लंबी गल ना करा, मेहता साहब बोलना, धामी साहब बोलना, मैं ये गल ना करा, मैनूं बड़ी बड़ी खुशी आ कि इस पंडाल जिन्नियां साडियां मातावां भैणां बैठियां ने, जिन्ने साडे गुरसिख बैठे ने, और वो पतत नहीं आ, उन्हां दे वड्डियां बख्शिशां ने। मैं मेहता साहब नूं कह रहा सा कि कई बार साडे पंडालां च देखिए ते वाल कटाए मुंडे बहुत जापदे ने, पर इस पंडाल एक भी सिंह जड़ा वो किते पतत नहीं आ, सारे गुरसिख आ। सो वीरो अज का दिहाड़ा तुहानूं बख्शिशां देवे, परमात्मा बख्शिश करे, और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा स्टेट सैकटरी साहब का, खालसा जी का, कि तुसीं मैनूं टाइम दिता। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु जी पावन पितर गौदाने के मारे गुरु खालसा जी गाजी के फतेह बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी है कि इस इलाके पुंछ दे जिन्हें गुरसिख परिवार ने अपने प्रबंधक सजना के उद्यम का सदका, प्रेरणा का सदका, सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा बड़ी भावना, सत्कार ते श्रद्धा के नाल जिहड़ा है इस कौम पवित्र स्थान से मनाया जा रहा है। गुरु साहब के बड़े बड़े अपने समुचे खालसा पंथ के समुची कौम के बड़े बड़े परोपकार ने, बल्कि केवल अपनी कौम उत्ते नहीं मनुखता के उत्ते एडे बड़े परोपकार ने कि समुची मुक्ता पिता जिंदगी एक गल आसान उतारने की कोशिश करे, नहीं उतार सकते। गुरु तेग बहादुर साहब के संबंध में सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपनी पवित्र रचना में बचित्र नाटक के बड़ा सोहना वर्णन किया। महाराज साहब ने कहा कि तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू हुआन, धर्म है साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। एक दूसरे कौम का धर्म बचाने वास्ते अपना बलिदान, अपने आंगन प्यारे गुरसिखा का बलिदान दिल्ली की उस वेले की राजधानी ने चांदनी चौक में मंदिर के टल बज रहे हैं, जहाँ आरतियां की पूजा की जा रही है, आरतियां उतारियां जा रही ने। ये केवल के केवल सतगुरु तेग बहादुर साहब की उस महान शहादत का सदका है। सो उन्होंने परोपकारों में जिन्ना भी सिजदा किया जाए, जिन्हें अपनी अकीदत भेंट की जाए, उन्हें थोड़ी है। अज गुरु साहब जी के 400 साल प्रकाश दिहाड़े में समर्पित होंदे होया ये गुरमत समागम जो पिछले दिनों का आयोजित हो रहा होया, अज आज ये इलाके दी समूचियां संगत ये बड़ी खुशी वाली गल है कि साडी पंथ की सरौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रधान साहब एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब संघ के
हुक्म ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਔਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ 100% ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 80-90% ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਚੇਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੁਨਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਰ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਲਾਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਰਦਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਪੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਟੋ ਤਾਲ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਏ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲ ਤਗੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय में बड़े बड़े कार्य किए हैं। ताकि यह कश्मीर में बड़ा बड़ा फ्लड आया थी मक्कड़ साहब प्रधान जी उदों ये 3 महीने का लगातार कैंप मैडिकल कैंप और राशन के कपड़े कंबल वगैरह सारा कुछ इतने प्रोवाइड किया गया। केवल आपने उन्होंने नहीं बल्कि जो दुंदे साढ़े अपना सज्जन है गुआढ़ी ने उन्होंने भी हर तरह की मदद की गई। सो इस वास्ते अज बड़ी खुशी की गल है कि साड़ी इस संस्था के बतौर प्रधान बतौर मुख्य सेवा का सत्कारयोग धामी साहब सारी बड़ी बड़ी कृपा इन्होंने बहुत निम्र स्वभाव ने और सिक्खी ने परनाए हुए परसनैलिटी ने शख्सियत ने आज संगत की दिल ला के सेवा दिन रात कर रहे हैं। आज के तारे समागम पहुंचने वास्ते सवेरे 2 बजे अमृत वेले अपने हुशियारपुर तो चले तो 10वें टाइम जब जाके इतने पहुंचे हैं ताकि संगत मेरे करके वो टीका ना करे। मैं दिते हुए टाइम तो पहले इतने पहुंचा ये सत्कार है इन्होंने जेहन में जरा और इससे सत्कार का सदका ही है कि आज कौम के बड़े बड़े पद्धर से श्रोमणी कमेटी जी सेवा कर रही है। सो सारा का प्यार सारा का जो सहयोग है इस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनया रहना चाहिए और इन दुखों के चुनौतियों का सामना करते हुए चढ़ती कला आप केसरी शान साहब की ताबिया श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रति हमेशा वास्ते मिलना है। अपनी विरासत को संभालने की कोशिश करिए। गुरु साहब बख्शे कर इन्होंने गलों के नाल ही मैं तुहानू जो जी है कि बधाई देना इतने गुरु समागम की। सो आने वाले समय की आस रखा कि इस तरह आप सारे चढ़ती कला ने गुरु साहब के दिते हुए उपदेशों के धारनी होंगे। 5 अखतारों के धारनी हुई अमृत के धारनी हुए पानी के नित्र भी हुई और गुरु साहब दसे आशिक किरत करो नाम जप बन सको तो महान उपदेशों अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के चलिए। तो सारा सारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर दास अपनी तरफ जयकारा जो है जो साढ़े को प्रमुख शख्सियत बहुत बड़ा लंबा सफर करके पहुंची हमने आपके ज्ञान के लिए जो साढ़े को प्रधान जी दूजे हैं जो सवेरे 2:30 बजे हुशियारपुर तो चले हैं तो ठीक 11 बजे वो डाकघर पहुँच गए सर। आप जी खुद अंदाज़ा लगा सकते हो सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आप जी ने जो बलिदान देना से उत्ते दिता पर धन हम वो शख्सियत और रूह जो आप जी ने उस बलिदान को निभाते ने उन्होंने आमद से जो भी पंजाब को साढ़े को चल के साढ़े साथी पूजे बड़ा मुश्किल काम है उन्होंने अपने इन्होंने कल भी प्रोग्राम है बड़ी ताकत है। इस शिकारे ने बहुत बहुत बड़ियां फतेह हासिल कीतियां हैं। आओ बड़े बुलंद आवाज के नाल जयकारा छड्डो बोले सोनिया। धन्यवाद जी आप जी समूह संगत के धन्यवादी हैं जो 22 मई को लैके अज तक गुरु तेग बहादुर पातशाह तेग बहादुर सिमरे कारण नौन दिया ढाए सब थई हुए सहाय उन्होंने अपनी श्रद्धा के फुल अपनी अकीदत जो है गुरबाणी राही भेंट कर रहे हो। बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने 46 जिलों के जिथे उलीके गए सन सतगुरु ने बड़ी कृपा की बड़े डिसिप्लिन के नाल वो पूरे किए गए। अज आखिरी दौर में साढ़े को खास तौर पर जो मेरी समझ की तलक है कि पहली बार साढ़े पुंछ की धरती से सिखों की सरबोल जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर जी को होंद लिया बहुत बड़िया कुर्बानियां लगियां एवं नहीं होंद कोई चीज़ आती संगत की उन्होंने जथेदार प्रधान जी जो बहुत पढ़े लिखे मनुख हैं। मैं हैरान सा मैं जिस वक्त तो गड्डी चो बाहर निकले मैं सोचना सा कि फोटो असी देखते हैं उन्होंने मेरे आस्ता आस्ता निकल के बड़े 22-24 साल के सिंह की तरह बड़ी फुर्ती के नाल गड्डी चो बाहर आए। मैं क्या शायद उन्होंने कोई PSO तो लिया है सतगुरु होर बल बख्शे उन्होंने इस तरह होर सेवा कर वो साढ़े को पूजे हैं। मैं उन्होंने सेवा पहलों भी कुछ बेनतियां की हैं जो साड़ियाँ इतने सानू दिक्कत पेश आउंदियां बॉर्डर इलाका है
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਭਰੇ ਹੋਏ 80% 90% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਖਾਲੀ 5-10% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। 59 ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੁਕਾ ਛਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਰ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵਰਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਸੂਰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਭ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੂਪੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਚੱਲਦੀ 46 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ
ਧੁੰਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭੇ ਦੱਬੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਦਾ। ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਜਿਲੇ ਉਸ ਲਈ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਅਤਿਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1604 ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਪ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਛੜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੁਦੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤਬਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਆਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਫਾਕੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1708 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 104 ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਤਰੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਕਟਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਨੇ ਮਾਤਰ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਬਰਤਾ ਫਦੀ ਮੁੰਡਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਾਏ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾਏ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਂਝਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਪਾਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਲ ਆ ਜੇ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਕਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਉਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਟੇਵੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ MLC ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਇਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਏਕਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ रंग